Students, welcome to physics online class. So this is, I think this is the last class. So in this class we have discussed about two-dimensional collision and especially expressions for calculation of velocities of the bodies after collision during a two-dimensional motion. So for that we have taken a diagram on your board. See here, consider the body A and B. A and B are the two bodies having masses m1 and m2. Next, u1 is the initial velocity of the first body, u2 is the initial velocity of the second body. Okay. Even the body is there at rest, maybe at rest or in the motion. If the body will be moving fastly, u1 is greater than u2, then the body will be collide here. So during collision, so the body will be strikes here. So after collision, the bodies are moving in two directions. So maybe one body is moving in this direction, another body is moving in this direction. So first body A is moving in this direction, the body B is moving in this direction. So with an angle of theta 1, body is moving with an angle of theta 1 and the body is moving on the angle of theta 2. So obtaining the final velocities V1 and V2. When the bodies are moving with certain angles, we can take the components of the angles. So along x axis we have taking cos theta, along y axis we have taking sin theta. So for that the two bodies are moving, so we have taken the components v1 cos theta 1, v1 sin theta 1 along y axis and x axis. Okay. In the same pattern for your the second body, we have taken v2 cos theta 2 along x axis, v2 cos theta 2 along sin theta 2, v2 sin theta 2 along y axis. So thus we have getting the initial velocities, initial masses, final velocities, final angles, final directions, these are all there on the board. So now we have to taking the consideration, ನೀವು consideration ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Consider two bodies A and B are moving with initial velocities u1 and u2 having masses m1 and m2 and after collision they are moving along the two directions ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ A and B is equal to two bodies, two bodies. So u1 m1 and m2 masses of two bodies. Okay, u1 and u2 initial velocities of two bodies, two bodies. Okay, next v1 and v2 is equal to final velocities of two bodies. Next theta 1 and theta 2, theta 1 and theta 2 are the angles obtained by the two bodies after collision. ಸೊ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? u1 ಬಂದಿದೆ, u2 ಬಂದಿದೆ, v1 ಬಂದಿದೆ, v2 ಬಂದಿದೆ, θ1 ಬಂದಿದೆ, θ2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ collision is equal to momentum of the system after collision. ಸೊ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನೇ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇದನ್ನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ m1u1 ಪ್ಲಸ್ m2u2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1v1 ಪ್ಲಸ್ m2v2 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? m1v1 cos θ1 ಪ್ಲಸ್ m2v2 cos θ2. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನಂತ? ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು cos θ1 cos θ2 ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು m1u1 m2u2 ನಮಗೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ m1v1 sin θ1 ಮೈನಸ್ m2v2 cos θ2 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. m2v2 cos θ2 ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು sin θ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ m2v2 sin θ2. ಓಕೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ವೈ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ after collision because ಯಾಕಂದರೆ they are in opposite direction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ kinetic energy, so kinetic energy of the system before collision is equal to kinetic energy of the system
ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಫ್ m1u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ m2 u2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ m1 v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಫ್ m2 v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ kinetic energy of the two bodies before collision and also after collision. So by using these two, motion after collision involves 4 unknown quantities. Here the 4 unknown quantities, unknown quantities after collision are ಯಾವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸೊ v1, ಸೊ v2, θ1 and θ2. These are the 4 unknown important quantities. We can be calculated these quantities by given any of one quantity. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀಡ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗುರುವಾರ ಸೊ ಸಂಜೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು? ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗುರುವಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಸೊ ಒಂದು 5 o'clock ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಗುರುವಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವುದು ಈ ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದಿರಿ. ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರೈಡೇ ನಾನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.